بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے پہلے 2 سال کے واقعات بیان کریں گے، جس میں آپ کا عقیقہ اور اس کے بعد جناب حلیمہ سعدیہ کے سپرد کیے جانے کا واقعہ بھی شامل ہے۔ ایک یہودی عالم جو مکے میں آیا ہوا تھا، جب اسے پتہ چلا کہ حضرت عبد المطلب کے ہاں پوتے کی پیدائش ہوئی ہے تو وہ حضرت عبد المطلب کے پاس آیا اور بے چین ہو کر ان سے کہا کہ ایک مرتبہ میں اس بچے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ جناب عبد المطلب اس عالم کی بے چینی کو دیکھتے ہوئے پیغمبر اسلام کو ایک گہوارے میں لے کے آتے ہیں۔ یہودی عالم کی نگاہ اس بچے پر پڑی اور بے اختیار چیخ ماری کہ یہی وہ بچہ ہے جو اللہ کا آخری رسول ہے اور اس کی وجہ سے بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو گئی۔ مکے والے جو پہلے ہی حضرت عبد المطلب سے جلے بیٹھے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ جو کاہن آ رہا ہے انہی کے گھر میں آ رہا ہے، جو راہب آ رہا ہے انہی کو بشارت دے کے جا رہا ہے، جو جادوگر آ رہا ہے وہ انہی کی تلاش میں آ رہا ہے، اور ہر آنے والا کوئی خوشخبری دے کے جاتا ہے، کوئی پیشین گوئی کر کے جا رہا ہے، لوگوں کا جناب عبد المطلب اور اس بچے سے حسد بڑھتا جا رہا ہے کہ یہ کیسا بچہ ہے۔ مکے کی سرزمین پر سینکڑوں بچے پیدا ہوئے، مگر اس طرح تو کسی کو اعزاز نہیں ملا۔ یہ ابتدا ہی سے پیدا ہونے والا حسد آگے جا کر مذہبی مخالفت میں بدلا۔ یہودی عالم بے اختیار پکار اٹھا کہ میں نے اس بچے کو پہچان لیا ہے، میں اسی کی تلاش میں مکے آیا تھا۔ جناب عبد المطلب جو دین ابراہیمی پر ہیں اور سارے رازوں سے واقف ہیں، انہوں نے جب یہ جملہ سنا تو فوراً پیغمبر اسلام کو واپس گھر میں لے گئے اور انہیں پوشیدہ کر دیا۔ 4 دن تک پیغمبر اسلام کو پوشیدہ رکھا گیا۔ البتہ چوتھا دن جب گزرا تو عرب کا ایک انتہائی پڑھا لکھا اور مشہور شخص جس کا نام سواد ابن قارب تھا، حضرت عبد المطلب کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کے خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، میں ایک دفعہ اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ جناب عبد المطلب دیکھ چکے تھے کہ یہودی عالم کی خواہش پوری کرنے کی وجہ سے پورا مکہ یا کم از کم خاندان بنو ہاشم کے مخالفین اس خبر کو سن کر حسد کر رہے تھے۔ یہ سواد ابن قارب تو مکے میں زیادہ احترام کا مقام رکھتے ہیں، اگر انہوں نے بچے کے بارے میں کوئی بات کر دی یا پیشین گوئی کر دی تو اہل مکہ کا حسد اور بڑھ جائے گا۔ اس لیے جناب عبد المطلب نے انکار کر دیا کہ میں اپنے پوتے کو اس وقت مجمع عام میں نہیں لا سکتا۔ سواد ابن قارب بے چین ہو گئے اور کہا کہ پھر ایسا کریں کہ مجھے اس بچے تک پہنچا دیں۔ جناب عبد المطلب نے کہا کہ ہاں، یہ بات مانی جا سکتی ہے، میرے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا، اس کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا اور حسد کا مسئلہ بھی پیدا نہیں ہوگا۔ چنانچہ اسے ساتھ لے کے جناب آمنہ کے مکان میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی گہوارے کے قریب پہنچے اور بچے پر سے کپڑے کو ہٹایا تو ایک عجیب قسم کا نور سارے کمرے میں پھیل گیا۔ سواد ابن قارب پڑھے لکھے شخص ہیں، انہیں پتا ہے کہ آخری زمانے میں کیا ہونے والا ہے۔ بے اختیار جھکتے ہیں اور اس بچے کے قدموں کو بوسہ دیتے ہیں۔ جناب عبد المطلب کو کہتے ہیں کہ آپ گواہ رہیے گا، میں اس بچے پر ابھی سے ایمان لے آیا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ میں اس وقت تک زندہ نہیں رہوں گا جب یہ بچہ اعلان رسالت کرے گا، مگر آپ گواہ رہیے کہ میں ابھی اس بچے پر ایمان لا رہا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہی اللہ کا آخری رسول ہے۔ چنانچہ بنو ہاشم کے علاوہ پیغمبر اسلام کی پیدائش کے بعد سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت سواد ابن قارب کی ہے۔ یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے چوتھے دن کا ہے۔ 7ویں دن حضرت عبد المطلب اپنے پوتے کا عقیقہ کرتے ہیں اور سارے مکے والوں کو دعوت عقیقہ میں بلاتے ہیں۔ اس وقت کسی نے حضرت عبد المطلب سے سوال کیا کہ بچے کا نام کیا رکھا ہے۔ حضرت عبد المطلب اور حضرت آمنہ کو پہلے ہی پیغمبر خدا کے نام کی بشارت ہو چکی تھی، چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ عرب کی سرزمین پر یہ نام نیا تھا، آج تک کسی نے یہ نام نہیں رکھا تھا۔ اس کے لفظی معنی ہے وہ شخص جس کی تعریف کی جائے۔ مکہ والے حضرت عبد المطلب سے کہتے ہیں کہ یہ آپ نے کیسا نام رکھا ہے جو تاریخ میں پہلے کسی نے نہیں رکھا۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ میری تمنا یہی ہے کہ ساری دنیا اس بچے کی تعریف کرے، اس لیے میں نے اس کا یہ نام رکھا ہے۔ یہودی، کاہن، جادوگر اور شیطانی نمائندے حضور اکرم کی پیدائش کی رات پیش آنے والے واقعات دیکھ چکے تھے۔
اس لیے وہ اس پیدا ہونے والے بچے کے دشمن ہو گئے تھے اور سوچ رہے تھے کہ اگر یہ بچہ بڑا ہو گیا اور اس نے اعلان نبوت کر دیا تو ہمارے لیے تباہی ہی تباہی ہے۔ ان حالات کے پیش نظر رب کریم کی مصلحت یہ تھی کہ پیغمبر اسلام کچھ عرصہ کے لیے مکہ کی سرزمین سے غیبت میں چلے جائیں تاکہ ان کے دشمن ان کی تلاش میں یہاں تک آئیں تو یہاں سے ناکام ہو کر واپس چلے جائیں۔ پیغمبر اسلام بڑی تیزی سے نشو و نما پا رہے ہیں۔ روایت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام 2 مہینے میں بیٹھنے لگے تھے، 9 مہینے میں آپ دوڑنے لگے تھے، 15 ماہ کی عمر میں آپ تیر اندازی کرنے لگے تھے اور 30 ماہ یعنی 2.5 سال کی عمر میں پیغمبر اسلام نوجوانوں سے کشتی لڑتے تھے اور انہیں شکست دیا کرتے تھے۔ اتنی تیزی سے ہونے والی نشو و نما ایک طرف تو اعجاز نبوت تھی اور دوسری طرف یہ مصلحت بھی پوشیدہ تھی کہ آنے والا تو تلاش کرے گا کہ پچھلے سال 12 ربیع الاول کو پیدا ہونے والا بچہ کہاں ہے۔ اس کے ذہن میں یہی ہوگا کہ 1 سال کا بچہ ہے، ابھی چلنے کے قابل ہوا ہوگا۔ چنانچہ اگر پیغمبر اسلام پر اس کی نگاہ پڑے تو شاید وہ نظر انداز کر جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے واقعات بھی پیش آ رہے ہیں کہ نہ جناب آمنہ کو کوئی کام کرنا پڑتا ہے، نہ جناب حلیمہ کو کوئی کام کرنا پڑتا ہے اور نہ دادا حضرت عبد المطلب کو کوئی کام کرنا پڑ رہا ہے۔ جب جناب آمنہ کی نگرانی میں رسول رہے تو وہ حیران ہیں اور جب بی بی حلیمہ کی نگرانی میں رہے تو وہ حیران ہیں کہ جب کبھی ہمارا دل چاہتا کہ ہم ان کو نہلائیں اور ان کے سر میں تیل ڈالیں تو ہم دیکھتے کہ کوئی ہم سے پہلے نہلا کر اور کنگھی کر کے گیا ہے۔ عام بچے سو کے اٹھتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں میل وغیرہ ہوتا ہے اور جب یہ سو کر اٹھتے ہیں تو چہرہ بالکل تر و تازہ اور حشاش بشاش ہوتا ہے۔ جب کبھی ہم نے چاہا کہ ان کا لباس بدلیں، پتہ چلا کہ پہلے ہی ان کو کوئی نیا لباس پہنا کے چلا گیا ہے۔ حتیٰ کہ کھانے وغیرہ کے سلسلے میں بھی جس گھر میں گئے وہاں پر پیغمبر اسلام کی وجہ سے رزق پہنچا، گھر والوں کے کھانے سے پیغمبر اسلام نے کبھی حصہ نہیں لیا۔ تو اب جو بھی پرورش کرنے والے ہیں وہ حیران ہیں کہ ہمیں کوئی کام کرنا ہی نہیں پڑ رہا ہے۔ حتیٰ کہ جب بچپنے کی وہ عمر تھی کہ جب عام طور پر قدرتی ضروریات کی وجہ سے بچے کا لباس خراب ہو جاتا ہے، جناب آمنہ اور جناب حلیمہ کہتی ہیں وہ جو ضروری حاجتیں ہیں ان کے نشان بھی ہم نے کبھی رسول اسلام کے لباس پر نہیں دیکھے۔ غرض یہ کہ سارے کام پروردگار عالم کی مصلحت سے طے پا رہے ہیں، مگر دشمنوں کا گروہ مسلسل حضور اکرم کی تلاش میں ہے۔ حضرت عبد المطلب جو دین ابراہیمی پر ہیں اور اپنے والد جناب ہاشم سے ان کو کچھ راز نبوت بھی ملے ہیں، ان میں یہ بھی تھا کہ اس بچے کے دشمن بہت زیادہ ہوں گے، تمہیں پوری کوشش کرنا ہے اس بچے کو بچانے کے سلسلے میں۔ اس مسئلے کی وجہ سے حضرت عبد المطلب پیغمبر اسلام کو مکے سے کسی اور جگہ منتقل کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پر جب ان کو پتہ چلا کہ اکثر یہودیوں کے گروہ آتے ہیں اور مکے کے حالات کا جائزہ لے کر چلے جاتے ہیں۔ یہودی بار بار کیوں آ رہے تھے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ دراصل یہودی بہت عرصہ پہلے سے ہی پیغمبر اسلام کی ولادت کو روکنے کی فکر میں تھے۔ عبد مناف پہ حملہ ہوا، جناب ہاشم پہ حملہ ہوا، جناب عبد المطلب پہ حملہ ہوا، جناب عبداللہ پہ حملہ ہوا، مسلسل یہ حملے ہوئے۔ روایت میں ہے کہ جب جناب عبداللہ کی جوانی کا زمانہ آیا تھا تو یہودیوں کی ساری سازشوں کا مرکز یہ تھا کہ کسی طرح انہیں ختم کر دو تو ولادت رسول رک جائے گی۔ یہودی یہ پہچان گئے تھے کہ جناب عبداللہ پیغمبر اسلام کے والد ہیں، اور یہ پہچان حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اس کرتے کی وجہ سے ہوئی تھی جو یہودیوں کے پاس تھا، اور جناب عبداللہ کی ولادت کے وقت اس میں سے خون نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر جناب عبداللہ کو شادی سے پہلے قتل کر دیا جائے تو رسول اللہ کی ولادت نہیں ہو سکے گی، چنانچہ انہوں نے حملہ کر دیا، مگر وہ حملہ بھی ناکام ہوا اور اسی کے نتیجے میں جناب عبداللہ کی شادی جناب آمنہ سے ہوئی۔ اب جناب آمنہ سے شادی کے بعد یہودی اور پریشان ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے، کسی نہ کسی طریقے سے ولادت کے سلسلے کو روکنا ہے، اور اتفاق سے انہیں ایک موقع مل گیا۔ جناب عبداللہ کسی کام کے سلسلے میں مدینے جاتے ہیں، اور مدینہ یہودیوں کا گڑھ ہے، چنانچہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ مدینہ میں جناب عبداللہ پہ حملہ ہوا اور زہر کے ذریعے جناب عبداللہ کو شہید کیا گیا۔ اب یہودیوں کو ایک اطمینان تو ہو گیا کہ پیغمبر اسلام کے والد تو شہید ہو گئے، صرف ایک بات کا پتہ کرنا ہے کہ ان کے ہاں کوئی اولاد ہے یا نہیں۔ اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ بے اولاد تھے تو گھر میں جا کر اطمینان سے سونا، اور اگر یہ پتہ چلے کہ ان کے ہاں کوئی اولاد ہے
तो फिर उसके कत्ल का इंतज़ाम करना होगा। यहूदियों का एक गिरोह बना। ये लोग ख़ास इस काम के लिए मदीना से मक्का आए। वहाँ आकर तहकीक की तो इत्मीनान का सांस लिया जब पता चला कि वो लावलद थे, उनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। चुनांचे बड़े इत्मीनान से वापस मदीने गए। मदीने पहुंचकर मदीना से लेकर शाम तक जहाँ जहाँ यहूदी फैले हुए थे सबको ये खुशखबरी पहुंचा दी गई कि मुबारक हो, हमारे लिए जो ख़तरा था वो ख़तरा टल गया है। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम के कुर्ते से जो खून निकल रहा था अब वो खून सूख गया है, जिससे ये यकीन हो गया कि पैगंबर के वालिद का इंतकाल हो गया है और उनके यहाँ कोई औलाद भी नहीं है, जिसका मतलब ये है कि अब आखिरी रसूल पैदा नहीं होंगे। ये खुशखबरी सारी दुनिया यहूद में फैला दी गई। मदीना से लेकर शाम तक जश्न मनाया गया और यहूदी बड़े मुतमईन थे, मगर उनसे एक बुनियादी गलती ये हुई कि ये तो मालूम कर लिया कि पैगंबर इस्लाम इस दुनिया में नहीं आए। ये तो पता चला लिया कि अब्दुल्ला के यहाँ कोई औलाद नहीं थी, मगर ये मालूम करना भूल गए कि क्या ऐसा तो नहीं है कि जनाब अब्दुल्ला की बीवी हज़रत आमिना हामिला हों और कुछ महीने के बाद बच्चा पैदा हो जाए। इस तरफ उनका ख्याल गया ही नहीं। ये देखकर मुतमईन होकर घर चले गए कि अब्दुल्ला के यहाँ कोई औलाद नहीं है। लेकिन जब 12 रबीउल अव्वल को अजीबो गरीब वाक़यात पेश आए, आवाम को इतनी मालूमात नहीं है, लेकिन यहूदी उलमा परेशान होकर बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी किताबों में पढ़ा हुआ है कि ये सारे वाक़यात उस ज़माने के हैं जब आखिरी रसूल पैदा होगा। मगर ये क्या हुआ? आखिरी रसूल कैसे पैदा हो गया? क्योंकि आखिरी रसूल के वालिद को हमने पूरे यकीन के साथ कत्ल किया कि यही रसूल के वालिद हैं, और हज़रत याह्या के कुर्ते ने भी गवाही दी कि यही वालिद हैं। ये भी हमने पता चला लिया कि उनके यहाँ कोई औलाद नहीं है। फिर ये रसूल कहाँ से आ गए? अब परेशान हैं क्योंकि उनकी किताब में लिखा हुआ है कि आखिरी रसूल अब्दुल्ला के यहाँ पैदा होंगे और ये अजीबो गरीब वाक़यात पेश आएंगे। अब हैरान हैं कि अब्दुल्ला के यहाँ तो रसूल पैदा नहीं हुए, और अगर किसी और के यहाँ पैदा हुए हैं तो ये हमारी किताब के बरअक्स है। फ़ौरन एक गिरोह बनाया गया ताकि वो मक्का में जाकर तहकीक करे। जब ये लोग मक्का पहुँचे तो उस वक्त पैगंबर इस्लाम को मक्के से हज़रत हलीमा सादिया के मकान में मुंतकिल किया जा चुका था और पैगंबर इस्लाम की पैदाइश को 2 माह गुजर चुके थे। अब ये यहूदी परेशान होकर ढूंढ रहे हैं कि कौन सा बच्चा ऐसा है जो 2 माह पहले पैदा हुआ होगा, मगर कोई ऐसा बच्चा नज़र नहीं आ रहा। किसी से पूछ नहीं सकते क्योंकि मक्के में 2 मरतबा यहूदी साजिश करके गए हैं। जनाब अब्दुल्ला पर भी हमला इन्होंने करवाया था और उनके बाद जनाब आमिना के बारे में भी तहकीक इन लोगों ने करवाई थी। चुनांचे अब मक्का वाले होशियार हो गए हैं, ख़ास तौर पर ख़ानदान बनु हाशिम वाले उन लोगों पर नज़र रखे हुए हैं। यहूदियों का कोई गिरोह किसी से सवाल नहीं कर सकता, अब पूछ किसी से नहीं सकते। एक एक घर पर ताक लगाए बैठे हैं, खाना काबा में देखते हैं, बाप की गोदों में देखते हैं, मगर कोई 2 महीने का बच्चा नजर नहीं आ रहा। नाकाम वापस लौट गए, अब आ रहे हैं, जा रहे हैं और मुसलसल तहकीकात कर रहे हैं, मगर उनकी तहकीकात नाकाम हो रही हैं क्योंकि पैगंबर इस्लाम तो उस वक्त मक्के से बाहर हैं। अलबत्ता जब पैगंबर इस्लाम की उम्र 7 साल की हो गई और पैगंबर मक्के मुस्तकिल तौर पर आ गए तो उस ज़माने में भी यहूदियों का एक गिरोह मक्के आया हुआ था। उसकी निगाह इस नौजवान पर पड़ी तो ये देखकर चौंक उठे कि ये नौजवान जो अपने दादा और चचा के साथ चल रहा है, इसके चलने का तरीका, इसकी बात का तरीका बिल्कुल वही है जो हमारी किताबों के मुताबिक आखिरी रसूल का तरीका है। इसके सर पर बादल साया भी कर रहा है। ये जिस दरख्त के करीब से गुजरता है, दरख्त की शाख एक मर्तबा झुक जाती है। ये जिस पत्थर के करीब जाता है, पत्थर कलाम करने लगता है। ये जिस तरफ जाए, रास्ते में कोई रुकावट हो तो रुकावट खुद ब खुद हटने लगती है। ये सब निशानियां तो आखिरी रसूल की निशानियां हैं, लेकिन अगर ये आखिरी रसूल है तो ये तो 25 साल का नौजवान नजर आ रहा है, जबकि हमारे इल्म और हमारी किताबों के मुताबिक इसको 7 साल का नौजवान होना चाहिए। यहूदियों के इस ग्रोह ने अपने उलमा से मशवरा किया। उन्होंने कहा कि खूब अच्छी तरह देख लो, यही अगर आखिरी रसूल है तो इसे कत्ल कर दो। यहूदियों को ये तो पता चल गया कि यह बच्चा अब्दुल मुत्तलिब के घर में पैदा हुआ, अब्दुल्लाह का बेटा है, लेकिन अभी दिल में एक खटक है कि जिस तरह हम पहले गलती कर गए थे और इस बच्चे के वालिद को कत्ल करने और इसके यहाँ औलाद के ना होने का पता करके मुतमईन हो गए थे और जश्न मना लिया था, लेकिन बाद में पता चला कि हम धोखा खा गए हैं।
अभी भी ऐसा ना हो कि हम इस नौजवान को कत्ल करके चले जाएं और हम मुतमईन हो जाएं और 20 साल बाद पता चले कि रसूल तो अभी जिंदा है। इसलिए यहूदी इस दफ़ा 100% यकीन करना चाहते थे कि यही नौजवान अल्लाह का सच्चा पैगंबर है। यहूदियों ने अपनी किताब में पढ़ा हुआ था और उनको इस बात की मार्फत थी कि जो भी अल्लाह का रसूल होगा, चाहे पहला हो या आखिरी, लुक़्मा-ए हराम उसके हल्क से नीचे नहीं उतर सकता, बल्कि हल्क तो क्या उसके होंठों को भी नहीं छू सकता। हराम के अलावा रिज़्क़ मुश्तबे यानी ऐसा रिज़्क़ जिसका पता ना हो कि हलाल है या हराम, वो भी रसूल के होंठ को नहीं छू सकता। चुनांचे उन्होंने एक बड़ा अजीब मंसूबा बनाया। मक्के में एक बेवा औरत रहती थी जिसका नाम जुबैदा था। उसने एक छोटा सा मुर्गी फार्म बनाया हुआ था और वो मुर्गियों के अंडे बेच के गुजारा किया करती थी, और जो मुर्गी अंडे देने के काबिल ना रहती उसे वो ज़िबा करने के लिए बेचा करती थी। यहूदियों ने सोचा कि ये एक ऐसा इम्तिहान है जिससे हमें यकीन हो सकता है। चुनांचे रात के वक्त जुबैदा के घर में नकब लगाकर कुछ मुर्गियां चोरी करके लाए, और जो मुर्गियां चुरा कर लाए उनके बारे में 2 नीयतें की। कुछ मुर्गियां चोरी की नीयत से चुराईं और कुछ के बारे में सोचा कि हम बाद में इनकी कीमत जुबैदा को अदा कर देंगे। अब जो चोरी की नीयत से लीं वो तो रिज़्क़े हराम हो गया, जो इस नीयत से लीं के बाद में पैसे दे देंगे ये रिज़्क़े मुश्तबे हो गया, क्योंकि पता नहीं जुबैदा राज़ी हो कि ना हो। खुद से दिल में फैसला करके किसी की चीज़ उठा लेना अगर हराम की मंजिल पर ना हो तो मुश्तबे ज़रूर है। अगले दिन जनाबे अब्दुल मुत्तलिब को दावत दी गई कि आप मक्का के सरदार और खाना काबा के मुतवल्ली हैं, एक काबिल एहतराम शख्सियत हैं। हम बाहर से आए हुए मेहमान हैं, हमारा दिल चाहता है कि आप हमारे साथ एक वक्त का खाना खाएं। इस्लाम में किसी का तोहफा या दावत रद्द करने की सख्त ममानियत है। चुनांचे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने दावत कबूल कर ली। यहूदियों का असल मकसद तो पैगंबर इस्लाम का इम्तिहान लेना था, इसलिए हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से कहने लगे कि आप अकेले दावत में नहीं आएंगे, बल्कि ख़ानदान बनु हाशिम के सारे मर्द आएंगे, ख़ास तौर पर आपके सब बेटे और पोते ज़रूर आएं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि तुम ना भी कहते तो मेरी शर्त यही होती, क्योंकि मैं अपने पोते के बगैर किसी दावत में शरीक नहीं होता। यहूदियों के तो दिल की हो गई। चुनांचे खाने का इंतज़ाम किया गया। अब यहूदियों ने यह जहन में रखा कि ये हराम वाली मुर्गी है, ये मुश्तबे वाली मुर्गी है। दस्तरखान लगा दिया गया। यहूदियों ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि ए रईस मक्का, दावत आपके एजाज़ में है, खाने का आगाज़ कीजिए। कहा कि नहीं, जब तक मेरा पोता खाना शुरू नहीं करेगा हम लोग खाना नहीं खाते। अब यहूदियों को तो चाहिए ही ये था। सारी तवज्जो रसूल की तरफ हो गई। रसूलुल्लाह से कहते हैं कि आप बिस्मिल्लाह कीजिए। रसूल खुदा जवाब देते हैं कि नहीं, ये रिज़्क़ हमारे लिए नहीं है, खाना तो दूर की बात हमारे होंठों तक भी नहीं पहुंच सकता। हैरान होकर कहा कि ये कैसे मुमकिन है? आपने फरमाया, हाँ, ये खाना हमारे लिए नहीं है। कहने लगे कि हमें इजाज़त दीजिए, हम आपको खाना खिलाएंगे, देखते हैं कि ये खाना कैसे नहीं पहुंचता। पैगंबर मुस्कुराकर कहते हैं कि ठीक है, अगर खिला सकते हो तो खिलाओ। अब यहूदियों ने रोटी और गोश्त के साथ निवाला बना के पैगंबर इस्लाम की जानिब बढ़ाया। मगर अजीब बात यह है कि जैसे ही वो निवाला हुजूर के होंठों के करीब पहुंचा तो ऐसा लगा कि किसी ने ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के खोल दिया हो और निवाला दस्तरखान पर गिर पड़ा। 1 मरतबा, 2 मरतबा, हत्ता के 10 मरतबा कोशिश की गई, मगर ये निवाला पैगंबर के होंठों से मस ना हो सका। करीब पहुंच जाता है लेकिन हाथ खुलता है और नीचे गिर जाता है। यहूदी बज़ाहिर तो परेशान हैं, लेकिन दिल में खुश हैं कि आधी अलामत तो पूरी हो गई। यह हराम वाला खाना था। अब मुश्तबे खाना लेके आते हैं। फिर पैगंबर से कहा कि आगाज़ कीजिए। पैगंबर उसी इत्मीनान से जवाब देते हैं कि ये हमारे लिए नहीं है। यहूदी कहते हैं कि हम खिलाएं। पैगंबर ने कहा, चलो ठीक है, फिर कोशिश करके देख लो। अब जब कोई निवाला हाथ में लेकर पैगंबर के होंठ के करीब ले जाता है तो वो या दाएं निकल जाता है या बाएं निकल जाता है, लेकिन होंठ के करीब नहीं जाता। यहूदी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से कहते हैं कि हमने तो खुलूस से दावत दी थी, लेकिन पता नहीं ये क्या हो रहा है, क्या खुदाई राज है इसमें। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब और पैगंबर इस्लाम समझ गए कि क्या बात है, लेकिन कहने का मौका नहीं है। ख़ानदान बनु हाशिम अपने घर वापस चला गया और यहूदियों को यकीन कामिल हो गया कि ये रसूल बरहक है। चुनांचे इसके बाद फिर साजिशों का एक सिलसिला शुरू हो गया।
یہی وجہ ہے کہ اس واقعے کے بعد جناب عبد المطلب پیغمبر اسلام کی اور زیادہ حفاظت کرنے لگے تھے اور